بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم لوگ 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات جو ہیں آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے۔ مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی ہے۔ تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ محمد حسن، وزیر آغا، کلیم الدین احمد یا پھر سید احتشام حسین؟ یہ دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد۔ ٹھیک ہے، یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے۔ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے۔ مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی ہے۔ تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خیال جو ہے کس کا ہے؟ تو کلیم الدین احمد صاحب کا ہے۔ ان کی پیدائش وفات تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، 1908 عیسوی میں جو ہے پٹنہ میں ان کی پیدائش ہے، اور وفات جو ہے 1983 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ کلیم الدین احمد نے کون کون سے جو ہے کتابوں کو جو ہے مرتب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا، دیوان جہاں، تذکرہ شورس، کلیات شاد، تذکرہ عشقی۔ ٹھیک ہے، یہ 4 کتابوں کو جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیوان جہاں بینی نارائن جہاں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس تذکرہ کو جو ہے کلیم الدین احمد نے مرتب کیا۔ تذکرہ شورس کن کا تذکرہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، سید غلام شورس کا، سید غلام شورس کا۔ ٹھیک ہے، اور سید غلام شورس کا تذکرہ کو جو ہے کلیم الدین احمد نے مرتب کیا ہے۔ کلیات شاد کو انہوں نے مرتب کیا ہے، اور کلیات شاد جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ تذکرہ عشقی کن کا تذکرہ ہے؟ تو یہ وجیہ الدین عشقی کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرہ کو بھی جو ہے کلیم الدین احمد نے مرتب کیا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ کلیم الدین احمد کی خود نوشت کا کیا نام ہے، اور وہ کب شائع ہوئی ہے، اور یہ بھی بتائیں ساتھ ہی ساتھ کہ وہ کتنے جلدوں پر مشتمل ہے۔ جی، تو یاد رکھیے گا، کلیم الدین احمد کی خود نوشت کا نام جو ہے اپنی تلاش میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ان کی جو ہے خود نوشت ہے اپنی تلاش میں جو ہے 1975 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ولی کی زبان کے عنوان سے کس کا مضمون ہے جسے کلیات ولی کے مرتب نے اپنے مقدمے کے بعد شامل کر لیا؟ عبدالسلام ندوی، عبدالستار صدیقی، عبدالقادر سروری یا پھر نصیر الدین ہاشمی؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ ٹھیک ہے، عبدالستار صدیقی۔ ٹھیک ہے، ولی کی زبان کے عنوان سے جو ہے عبدالستار صدیقی کا مضمون ہے جسے کلیات ولی کے مرتب نے اپنے مقدمے کے بعد شامل کر لیا۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، ملا نصرتی کے حالات زندگی اور کلام پر کس ادیب نے ایک مبسوط کتاب لکھی ہے؟ رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، رشید حسن خان یا پھر گیان چند جین؟ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مولوی عبدالحق۔ ٹھیک ہے، ملا نصرتی کے حالات زندگی اور ان کے کلام پر جو ہے مولوی عبدالحق نے ایک مبسوط کتاب لکھی ہے۔ پچھلی دفعہ یہ سوال آ چکا ہے، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1870 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو میرٹھ میں، اور 1961 عیسوی کو جو ہے ان کی وفات کراچی میں ہوئی ہے۔ رشید صدیقی صاحب کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1896 عیسوی کو جونپور میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ رشید حسن خان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، رشید حسن خان کی پیدائش 1925 عیسوی کو شاہجہاں پور میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2006 عیسوی کو شاہجہاں پور ہی میں ہوئی ہے۔ گیان چند جین کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1923 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو بجنور میں۔ ٹھیک ہے، اور وفات جو ہے 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے،
اور مولوی عبدالحق کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے جو ہے نکات الشورى، دیوان طابہ، کتب مشتری، تذکرہ ریختہ گویاں، مخزن شعرا، ریاض الفصحہ، عقد ثریا، خواب و خیال، کہانی رانی کیتکی اور تذکرہ ہندی، چمنستان شعرا، ذکر میر، مخزن نکات، گلشن عشق، باغ و بہار، معراج العاشقین، صبرس اور گل عجائب کو انہوں نے مرتب کیا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اور دریائے لطافت کو بھی جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے ڈرامہ انارکلی میں بختیار کون ہے؟ سلیم کا بے تکلف دوست، اکبر کا بیٹا، کنیزوں کا داروغہ یا پھر انارکلی کا بھائی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، سلیم کا بے تکلف دوست. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 5 ہے میر امن سے قبل قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ فضل علی فضلی، عطا حسین خان تحسین، شاہ عالم خان یا پھر رجب علی بیگ سرور؟ جی تو سوال نمبر 5 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے، عطا حسین خان تحسین. میر امن سے قبل قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا دوستو؟ تو یاد رکھے گا عطا حسین خان تحسین. چلے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سبز پری کا کردار کس ڈرامے میں ہے؟ یہودی کی لڑکی، آگرہ بازار، ضحاک یا پھر اندر صبا؟ جی تو یاد رکھیے گا اندر صبا. ٹھیک ہے، چوتھا اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 7 ہے جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے کیا تھے؟ ہندوستانی شعبہ کے پروفیسر اور صدر، پرنسپل، بانی یا پھر مشیر اعلیٰ؟ جی ساتھیو تو سوال نمبر 7 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اے. ٹھیک ہے، ہندوستانی شعبے کے پروفیسر اور صدر جان گلکرسٹ جو ہیں وہ فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے کے پروفیسر بھی تھے اور یاد رکھیے گا صدر بھی تھے، دونوں تھے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 8 ہے مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی، اس شعر پر کس ناول کا اختتام ہوا ہے؟ جی تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا. جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا امراؤ جان عادت. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 9 ہے افسانہ جوار بھاٹا کس کی تخلیق ہے؟ سریندر پرکاش، گیاسمت گدی، سہیل عظیم آبادی یا پھر اقبال مجید صاحب؟ جی دوستو تو سوال نمبر 9 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سہیل عظیم آبادی. ٹھیک ہے، افسانہ جوار بھاٹا یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانی مجموعہ الاؤ میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ الاؤ کی سنہ اشاعت کیا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا 1940. ٹھیک ہے، 1940 ہے. اور سہیل عظیم آبادی کی پیدائش وفات کے بارے میں ہم بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے اور وفات کب ہوئی دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 1979 عیسوی کو جو ہے الہ آباد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ سہیل عظیم آبادی کا افسانی مجموعہ الاؤ کا تعارفی نوٹ کس نے لکھا تھا؟ بے حد ہی امپورٹنٹ ہے دوستو. جی تو یاد رکھیے گا سہیل عظیم آبادی کا افسانی مجموعہ الاؤ کا جو ہے تعارفی نوٹ جو ہے ہمارے کرشن چندر نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے کرشن چندر نے سہیل عظیم آبادی کا افسانی مجموعہ الاؤ کا جو ہے تعارفی نوٹ لکھا ہے. ٹھیک ہے، سریندر پرکاش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1930 عیسوی کو. ٹھیک ہے، 1930 عیسوی کو جو ہے پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات کب ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 2002 عیسوی کو. کب ہوئی ہے؟ کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 2002 عیسوی کو ممبئی میں. ٹھیک ہے، 1930 عیسوی کو جو ہے سریندر پرکاش کی پیدائش جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے اور وفات 2002 عیسوی کو جو ہے 1930 عیسوی کو جو ہے سریندر پرکاش کی پیدائش جو ہے پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات 2002 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، گیاس احمد گدی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1928 عیسوی کو جھریا ضلع دھنباد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور وفات جو ہے 1986 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جھریا ضلع دھنباد جھارکھنڈ میں. ٹھیک ہے، اور اقبال مجید صاحب کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا
1934 ईस्वी को हुई है, ठीक है। 1934 ईस्वी को जो है इकबाल मजीद की पैदाइश हुई है मुरादाबाद में, और वफ़ात 2019 ईस्वी को भोपाल में हुई है, ठीक है। इनका दाखिले नसाब अफसानी मजमूआ क्या नाम है, तो याद रखिएगा तमाशा घर, जो 2003 ईस्वी में शाया हुआ, ठीक है। और इसमें टोटल 12 अफसाने शामिल हैं, ठीक है। और इस अफसानी मजमूए को जो है इन्होंने अपने बेटे इरशाद इकबाल के नाम किया है, ठीक है। और सुरेंद्र प्रकाश का दाखिले नसाब अफसानी मजमूआ कौन सा है, तो याद रखिएगा बीजू का, ठीक है। और बीजू का जो है उनके अफसानी मजमूआ बाज़ गोई में शामिल है। और आप मुझे बताएं कि बाज़ गोई का पेशे लफ्ज़ किसने लिखा, जी तो याद रखिएगा शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने, ठीक है। बाज़ गोई का पेशे लफ्ज़ जो है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने लिखा। चलिए अब ये बताइए कि बाज़ जो है बीजू का जो है इसकी सन इशाअत क्या है, जी याद रखिएगा बाज़ गोई का जो है सन इशाअत जो है 1977 है, ठीक है। क्योंकि बीजू का जो है 1900 जो है बाज़ गोई में ही शामिल है, ठीक है। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, बीजू का जो है सन इशाअत जो है 1977 है, ठीक है। और सॉरी 1997 है, फिर से देख लीजिएगा। बीजू का को जो सन इशाअत है वो 1997 है। और ये बीजू का जो है उनके अफसानी मजमूआ बाज़ गोई में शामिल है। और बाज़ गोई का जो है सन इशाअत जो है 1989 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुहक्किक ने पटना से एक तहकीकी रिसाला मुहासिर निकाला था, अख्तर रेनवी, अता काकवी, क़ाज़ी अब्दुल वदूद या फिर शीन अख्तर, जी तो सवाल नंबर 10 का हमारा सही जवाब आ जाएगा क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब, ठीक है। इन्होंने जो है पटना से एक तहकीकी रिसाला मुहासिर निकाला था, ठीक है। और इसके अलावा जो है उन्होंने पटना से मायार भी निकाला है, ठीक है। ये दोनों याद रखना है। इनकी पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा 1896 ईस्वी को काको बिहार में, और वफ़ात कब हुई है, तो 1984 ईस्वी को काको बिहारी में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 है, शायरी के लिए एक शेरी दीवानगी और तनकीद के लिए एक मुक़द्दस संजीदगी की ज़रूरत होती है, यह कौल किस नक्काद का है। वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है जी। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर, ठीक है। शायरी के लिए एक शेरी दीवानगी और तनकीद के लिए मुक़द्दस संजीदगी की ज़रूरत होती है, ये कौल जो है आल अहमद सुरूर साहब की है, ठीक है। आल अहमद सुरूर की पैदाइश कब हुई दोस्तों, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी को बदायूं में हुई है, और वफ़ात जो है 2002 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि आल अहमद सुरूर के खुदनविश्त का क्या नाम है, जी तो याद रखिए आल अहमद सुरूर के खुदनविश्त का नाम जो है ख्वाब बाकी है, ठीक है। और ये भी बताएं कि ख्वाब बाकी है कि सन इशाअत क्या है, तो याद रखिएगा 1991 है, ठीक है। और ये दाखिले नसाब है दोस्तों, ख्वाब बाकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 है, फ़कत मोतियों की पड़ी पायजेब कि जिसके कदम से गहर पायजेब, इस बैत में कौन सी सनात है, तजनीस ताम, तजलीस मफरूक, तजनीस मुरक्कब मुतशाबा या फिर तजनीस खित्ती, जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब आ जाएगा तीसरा, ठीक है, तजनीस मुरक्कब मुतशाबा। इस तरह के सवाल जो हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, तराइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है। जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। तराइले जो है 8 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संस्कृत शायरी में रस का नज़रिया किसने पेश किया है, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन या फिर भरत मुनि, जी तो सवाल नंबर 14 का हमारा सही जवाब आ जाएगा भरत मुनि, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। संस्कृत शायरी में रस का नज़रिया जो है भरत मुनि ने पेश किया है। और इनके तसनीफ़ का नाम बताएं, जी तो याद रखिएगा नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र इनकी अहम तसनीफ़ है और ये भी पूछा जाता है नाट्य शास्त्र को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
मुसाफिरान लंदन के नाम से सर सैयद के अलावा किसने सफ़रनामा लिखा है? सैयद मेहदी अली ख़ान, मोहम्मद समीउल्लाह ख़ान, ख्वाजा वहीदुद्दीन ख़ान या फिर हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी साहब। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद समीउल्लाह ख़ान। ठीक है, मुसाफिरान लंदन के नाम से सर सैयद के अलावा जो है मोहम्मद समीउल्लाह ख़ान ने सफ़रनामा लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिसाला फ़ायदुद्दीन नाज़रीन किसने जारी किया था? मास्टर रामचंद्र, मौलवी मोहम्मद बाकर, मौलवी चिराग अली या फिर मास्टर प्यारे लाल। ये तो सवाल नंबर 16 का हमारा सही जवाब हो जाएगा मास्टर रामचंद्र। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिसाला मुहिब्बे हिंद किसने शाये किया था? चमन लाल, मास्टर वज़ीर अली, मास्टर रामचंद्र या फिर बरदेव सिंह। जी तो याद रखिएगा, इस रिसाला को जो है रिसाला मुहिब्बे हिंद को जो है किसने शाये किया? तो याद रखिएगा मास्टर रामचंद्र ही ने। ठीक है, याद रखिएगा रिसाला फ़ायदुद्दीन नाज़रीन और रिसाला मुहिब्बे हिंद, ये दोनों को जो है मास्टर रामचंद्र ने शाये किया। याद कीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये इस दफ़ा पूछ लिया जाए। ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुस्तज़ात की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4 या 5? जी साथी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 है, असारुस सनदीद का पहला एडिशन कब और कहाँ से शाया हुआ था? बदायूं 1845, कानपुर 1850, आगरा 1848, दिल्ली 1847। जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दिल्ली 1847। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असारुस सनदीद का पहला एडिशन जो है दिल्ली 1847 ईस्वी में शाया हुआ था, और इसका दूसरा एडिशन कब शाया हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20 है, अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाह इश्क़ ने मुझसे किया सुलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। दास्तान बाग़ो बहार में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन अशार से कौन सा दरवेश करता है? जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा दरवेश। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसे याद रखने का एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो अशार हैं इनमें 4 कॉमन वर्ड है। ठीक है, उसे आप लोग याद रख लेगा। शिद्दत, इश्क, इलाज, ठीक है, और तबाह। ये चारों शेर में जो है ये आपको वर्ड मिल जाएगा। की वर्ड इसे याद रखना है, शिद्दत, ठीक है, शिद्दत और इलाज, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा इश्क, और चौथा हो जाएगा तबाह। ठीक है, ये की वर्ड याद रखना है। तो शिद्दत अगर वर्ड आए, शिद्दत लफ्ज़ अगर आए तो समझ जाना है पहला दरवेश की शेर का बात हो रहा है, और इलाज अगर आए तो समझ लीजिए दूसरे दरवेश की बात हो रही है, और इश्क आए तो समझ लीजिए तीसरे दरवेश के शेर की बात हो रही है, और तबाह आए लास्ट वाला तो समझ लीजिए ये चौथे दरवेश की जो है बात हो रही है। तो इस ट्रिक से आप लोग जो है लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। वैसे शेर को याद रखिएगा तो फिर भूल जाइएगा। ठीक है, मेरा मानना है इस ट्रिक को पकड़ लीजिए और इसे याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 है, इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है? गवासी, नुसरती, आबरू या हाशमी? जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, सवाल नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा आबरू। ठीक है, आबरू जो है दक्कनी शायर नहीं है। अच्छा, आबरू के पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो लिखिए, अगर आप लोगों को मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आप लोगों की चीज़ रिवीजन में रहेगी। जी तो याद रखिएगा, आबरू की पैदाइश जो है 1683 ईस्वी को ग्वालियर में हुई है। ठीक है, और वफ़ात इनकी कब हुई है तो याद रखिएगा 1733 ईस्वी को दिल्ली में। अब मुझे बताइए कि इनका असल नाम क्या था? जी तो याद रखिएगा नजमुद्दीन। ठीक है, नजमुद्दीन आबरू इनका असल नाम था, और उर्फियत जो है इनका क्या था तो शाह मुबारक था। चलिए अब यहाँ देखिए नुसरती। ठीक है, तो नुसरती के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका असल नाम है मोहम्मद नुसरत और तखल्लुस नुसरती करते थे। और आप मुझे बताएं कि नुसरती ने कितने बादशाहों का दौर देखा था? तो याद रखिएगा 3। ठीक है, मुल्ला नुसरती ने 3 बादशाहों का दौर देखा था।
ٹھیک ہے. اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ نصرتی جو ہے وہ کس دور یعنی کس عہد کے شاعر ہیں. جی تو یاد رکھیے گا نصرتی جو ہے علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا اور جو ہے وہ بیجا پور کے شاعر ہیں. ٹھیک ہے یاد رکھیے گا عادل شاہی یعنی بیجا پور. ٹھیک ہے. اور نصرتی کو جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ نصرتی کو جو ہے ملک الشعراء کا خطاب جو ہے کس نے دیا تھا. تو یاد رکھیے گا اورنگزیب نے. ٹھیک ہے. اب بات کر لیتے ہیں سید میران ہاشمی کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو ان کا اصل نام سید میران تھا اور تخلص یہ ہاشمی کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1635 عیسوی میں ہوئی ہے. سید میران ہاشمی کی پیدائش 1635 عیسوی میں ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ تو بیجا پور میں. اور وفات کب ہوئی ہے دوستو؟ تو 1600 جو ہے ان کی وفات جو ہے 1600 ایک سیکنڈ ہے ان کے وفات میں جو کچھ اختلاف ہے. جی تو لکھ لیجئے گا ان کی وفات جو ہے 1697 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کب ہوئی ہے؟ تو 1697 عیسوی کے. یہ بیجا پور کے شاعر تھے. ٹھیک ہے. اب بات کر لیتے ہیں غواصی کے مختصر بارے میں. ٹھیک ہے. تو شیخ بہاؤالدین جو ہے ان کا نام تھا. غواصی تخلص کرتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک مثنوی لکھی ہے بہت ہی مشہور ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. جی سیف الملوک و بدیع الجمال کب لکھی ہے؟ تو 1625 عیسوی میں. ٹھیک ہے. 1625 عیسوی میں شیخ بہاؤالدین صاحب نے جو ہے سیف الملوک و بدیع الجمال مثنوی لکھی تھی. اور سیف الملوک و بدیع الجمال جو ہے یہ الف لیلا کی نثری داستان سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے. اور جی چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 22 ہے نظم ذوق و شوق میں ریگ نواح کاظمہ میں کاظمہ سے کیا مراد ہے؟ نجف اشرف، مکۃ المقدس، بیت المقدس یا پھر مدینہ منورہ. جی ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مدینہ منورہ. ٹھیک ہے. ذوق و شوق جو ہے یہ علامہ اقبال کا جو ہے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ تو یاد رکھیے گا بال جبریل. ٹھیک ہے. بال جبریل میں یہ شامل ہے. اور ذوق و شوق جو ہے ایک پابند نظم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ذوق و شوق کے جو ہے اکثر اشعار جو ہیں فلسطین میں لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ذوق و شوق کے جو اشعار ہیں وہ اکثر جو ہے فلسطین میں لکھے گئے ہیں. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 23 ہے مرزا دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی، لکھنؤ، فیض آباد یا پھر آگرہ. جی ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی دہلی. ٹھیک ہے. مرزا دبیر کا اصل نام کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا مرزا سلامت علی اور دبیر جو ہے تخلص کرتے تھے. اور ان کی پیدائش کب ہوئی دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 1803 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے. اور وفات کب ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1875 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے والد کا کیا نام تھا؟ تو یاد رکھیے گا ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا. ٹھیک ہے. مرزا غلام حسین جو ہے مرزا سلامت علی دبیر کے والد کا نام تھا. اور آپ مجھے بتائیں کہ کس نے مرزا سلامت علی دبیر کا تخلص تجویز کیا تھا؟ جی تو یاد رکھیے گا میر مظفر حسین ضمیر نے. ٹھیک ہے. ضمیر صاحب نے جو ہے مرزا سلامت علی دبیر کا تخلص جو ہے تجویز کیا تھا. یہ پوچھا جاتا ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یاد رکھیے گا. اور آپ مجھے بتائیں کہ دبیر کا داخل نصاب کون سا مرثیہ ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے. ٹھیک ہے. اور ان کی اہم مثنوی کا نام لکھ لیجئے مثنوی احسن القصص. ٹھیک ہے. مرزا سلامت علی دبیر کی اہم مثنوی احسن القصص. ٹھیک ہے. اور مثنوی معراج نامہ، مثنوی ممتاز نامہ. ٹھیک ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تنقیدی نظریات پر مبنی کتاب بوتیقہ کس کی ہے؟ ہیگل، افلاطون، ارسطو یا پھر اقلیدس. اس ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ارسطو. ٹھیک ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ بوتیقہ جو ہے کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ یہ بھی کئی دفعہ پوچھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا بوتیقہ جو ہے 26 حصوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. ارسطو کی کتاب بوتیقہ جو ہے 26 حصوں پر مشتمل ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 25 ہے سیف و سبو کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری، جوشملی آبادی یا پھر فیض احمد فیض صاحب.
जी, तो याद रखिएगा जोश मलिह आबादी, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैफो सबू जो है जोश मलिह आबादी के शेरी मजमूआ का नाम है। इनकी पैदाइश कब हुई है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1896 ईस्वी को मलिहाबाद में हुई है, और वफ़ात 1982 ईस्वी को इस्लामाबाद में हुई है। इनके वालिद का क्या नाम था, तो बशीर अहमद ख़ान, ठीक है। और अब मुझे बताएं कि जोश मलिह आबादी ने अपनी पहली नज़्म जो है कौन सी लिखी थी, तो याद रखिएगा इनकी पहली नज़्म जो है हिलाल मुहर्रम, ठीक है। इन्होंने अपनी पहली नज़्म जो है हिलाल मुहर्रम लिखी है, ठीक है, याद रखें। और जोश मलिह आबादी ने कौन सा जो है महनामा जारी किया था, जी बताएं। जोश मलिह आबादी ने जो है 1936 ईस्वी में कौन सा महनामा जो है जारी किया था, और ये भी बताएं कि कहाँ से जारी किया था, दोनों इम्पोर्टेंट है जी। तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में जो है जोश मलिह आबादी ने दिल्ली से, कहाँ से, दिल्ली से महनामा कलीम जारी किया था, ठीक है। दिल्ली से महनामा कलीम जो है जोश मलिह आबादी ने जारी किया था। याद रखिएगा जोश मलिह आबादी ने 1936 ईस्वी में दिल्ली से महनामा कलीम जारी किया था, ठीक है। और जोश मलिह आबादी का कौन सा खुदनविश्त है, ये याद रखिएगा यादों की बारात। यादों की बारात जो है जोश मलिह आबादी का खुद नविश्त है, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि जोश मलिह आबादी का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है और वो कब शाया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बात, ठीक है, और दोनों बताएं जी। रूहे अदब जो है जोश मलिह आबादी का पहला शेरी मजमूआ है और वो 1920 ईस्वी में शाया हुआ है, ठीक है। रूहे अदब जो है जोश मलिह आबादी का पहला शेरी मजमूआ है जो 1920 ईस्वी में शाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 है, बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं, बहमनी, आदिल शाही, कुतुब शाही या फिर मुग़ल शाही। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा आदिल शाही यानी बेजापुर, ठीक है, आदिल शाही यानी बेजापुर, ठीक है, याद रखिएगा। और बेजापुर का जो ज़माना था वो भी याद रख लीजिए, ठीक है, हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए, ठीक है। 1490 से, ठीक है, 1686 ईस्वी के दरमियान तक, ठीक है, 1490 से 1686 ईस्वी तक का ज़माना था आदिल शाही दौर का, ठीक है। और उनमें जो है आदिल शाही दौर के जो मशहूर शायर हैं वो बुरहानुद्दीन जानम है, ठीक है, बुरहानुद्दीन जानम, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके तसनीफ़ का नाम लिख लीजिए, इरशाद नामा, हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, बशारतुल ज़िक्र और मुनफ़अतुल ईमान, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक और मसनवी है पंचगंज, ठीक है। चलिए, और इनके अलावा जो है बुरहानुद्दीन जानम के अलावा जो है आदिल शाही दौर के जो हैं शायर हैं, याद रखिएगा, अब्दल, ठीक है, अब्दल, ये भी जो है आदिल शाही दौर के जो हैं शायर हैं अब्दल, ठीक है। और हसन शौक़ी हैं, ठीक है, इसके अलावा हसन शौक़ी हैं, मोहम्मद मुकीमी भी हैं, ठीक है, मलिक खुशनोद भी हैं, कमाल ख़ान रुस्तमी भी हैं, मोहम्मद नुसरती हैं, सैयद मीरान हाशमी हैं, अमीन हैं, ठीक है, और सैयद हसन शाह मोहिउद्दीन सनाती हैं, ठीक है। चलिए, अब कुतुब शाही दौर के बारे में बात करें, ठीक है, कुतुब शाही दौर। तो कुतुब शाही दौर के जो है अहद था वो 1512 से जो है 1687 ईस्वी तक का ज़माना था, ठीक है। और इस दौर के जो शायर हैं उन्हें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये पूछा जाता है तो बस इसे ही याद रखिएगा, ठीक है। कुतुब शाही दौर के जो हैं शायर शेख अहमद शरीफ गुजराती, मुल्ला असदुल्ला, ठीक है, असदुल्ला तो बहुत ही मशहूर हैं जैसे, ठीक है, कुतुब मशतरी इनका मसनवी जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, मुल्ला असदुल्ला वजह। और शेख बहाउद्दीन गवासी, ये कुतुब शाही दौर के ही शायर हैं, ठीक है। इब्ने निशाती भी हैं कुतुब शाही दौर के शायर, अहमद जुनैदी भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और तिबिई हैं, ठीक है, तिबिई भी जो है ये कुतुब शाही दौर के शायर हैं, ठीक है। कौन कौन है कुतुब शाही दौर के शायर, तो याद रखिएगा, शेख अहमद गुजराती, मुल्ला असदुल्ला वजही, ठीक है, शेख बहाउद्दीन गवासी, इब्ने निशाती, अहमद जुनैदी और तिबिई, ठीक है। अब बहमनी दौर के बारे में बात कर लेते हैं मुख्तसर। ये दौर जो है 1350, ठीक है, 1350 से 1525 ईस्वी तक का ज़माना था, ठीक है, याद रखिएगा।
اور اس دور کے جو شعراء تھے انہیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے جو امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فخر الدین نظامی بہمنی دور کا مشہور شاعر تھا جس نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لکھا ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سید شاہ اشرف بیابانی ہیں، ٹھیک ہے، بہمنی دور کے جو ہے شاعر ہیں سید شاہ اشرف بیابانی۔ ان کی اہم مثنوی کا نام جو ہے لازم المبتدی واحد باری نو سرہار، ٹھیک ہے، نو سرہار جو واقعہ کربلا سے متعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا جی شمس الاشراق، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شاعر کو آپ لوگ یاد رکھ لیجئے، باقی جو ہے آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ فخر الدین نظامی، سید شاہ اشرف بیابانی، میرا جی شمس الاشراق، یہ بہمنی دور کے جو ہیں کیا ہیں تو شاعر ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 27 ہے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی، ٹھیک ہے۔ اردو قدیم جو ہے یہ شمس اللہ قادری صاحب کا جو ہے کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اردو قدیم جو ہے کسی کتاب ہے شمس اللہ قادری، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اردو زبان و ادب کی تاریخ پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اردو قدیم جو ہے اردو زبان و ادب کی تاریخ پر مشتمل کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور دکن میں اردو کن کا ہے، ٹھیک ہے، تو سید عبد القادر کا نہیں، عبد القادر سروری کا نہیں ہے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پنجاب میں اردو کن کا ہے تو محمود شیرانی کا ہے، شوکت سبزواری کا نہیں ہے۔ سر سید اور ان کے نامور رفقا، یہ کتاب کن کا ہے تو یاد رکھیے گا سر سید احمد کیا ہے، سر سید اور ان کے نامور رفقا، یہ کتاب جو ہے سید عبداللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید اور ان کے نامور رفقا، یہ کتاب کن کا ہے تو سید عبداللہ صاحب کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے میں جو ہے لسانیات کے حوالے سے کچھ پوائنٹ کو میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے یہ نظریہ کن کا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کن کا نظریہ ہے آپ نے بتانا ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، کن کا نظریہ ہے جی تو یاد رکھیے گا محمد حسین آزاد، ٹھیک ہے، آزاد صاحب کا یہ نظریہ ہے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے کہ پنجاب میں اردو یہ کن کا نظریہ ہے، مطلب جو ہے پنجاب میں اردو جو ہے نظریہ جو ہے حافظ محمود شیرانی کا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہ بتائیے اردو نواحِ دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے، یہ کن کا قول ہے، کن کا نظریہ ہے جی تو یاد رکھیے گا مسعود حسین خان کی، ٹھیک ہے، مسعود حسین خان کا یہ نظریہ ہے۔ چلیے اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ کن کا نظریہ ہے جی شوکت سبزواری کا ہے، ٹھیک ہے، شوکت سبزواری۔ اردو کھڑی بولی سے نکلی شوکت سبزواری کا یہ نظریہ ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی محمد حسین آزاد کا ہے۔ چلیے اردو مگدی سے نکلی ہے، یہ کن کا نظریہ ہے جی تو یاد رکھیے اختر رنوی، گھبرائیے گا مت، یہ سمجھ لیجیے آپ لوگوں کا ریویژن ہو رہا ہے اور یہ سبھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، یہی سب ایگزام میں آتا ہے، بالکل نہیں گھبرانا ہے۔ اور جو ہے آپ لوگ ہمت رکھ کے جو ہے کلاس کیجیے اور خوب غور سے سنیے، ٹھیک ہے، یہ سب پوائنٹ جو ہے بہت ہی اہم ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور چلیے یہ بتائیے کہ جو ہے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے، کس کا خیال ہے، کس کا نظریہ ہے جی سہیل بخاری صاحب کا ہے۔ اردو کی جائے پیدائش جو ہے اڑیسہ ہے، سہیل بخاری کا یہ نظریہ ہے۔ چلیے یہ بتائیے کہ اردو شاہ جہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، یہ کن کا نظریہ ہے جی تو یاد رکھیے گا محمد حسین آزاد کا، ٹھیک ہے۔ اردو شاہ جہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے۔ چلیے یہ بتائیے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا، یہ کن کا نظریہ ہے جی تو یاد رکھیے گا میر امن کا، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ بتائیے کہ اردو دہلی کی زبان ہے، یہ کن کا نظریہ ہے، اردو دہلی کی زبان ہے جی تو یاد رکھیے گا سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ یہ سبھی اہم پوائنٹ ہے دوستو۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 28 ہے وہ کون سا شاعر تھا جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا، نظامی، وجیہی، غواصی یا پھر عبدل جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا عبدل، ٹھیک ہے۔ عبدل جو ہے جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا عبدل جو ہے جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا۔
अफजल जो हैं ये इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबारी शायर थे। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत के नाम से जो है मशहूर हुए और उनकी तसनीफ़ क्या है तो नौरस है। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह सानी जो हैं जगत के नाम से मशहूर हुए और उनकी तसनीफ़ का नाम जो है नौरस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29 है, मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी? 5, 10, 11, 12। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा 12। ठीक है, मीर हसन ने कुल 12 मसनवियाँ लिखी हैं। ठीक है, पहला है नक़ल कलावंद, दूसरा है नक़ल ज़न फ़ाहिशा, तीसरा है हिजु क़साई, चौथा है नक़ल कसाई, पाँचवा है मसनवी शादी आसिफ़ुद्दौला और छठा है मसनवी रमूज़ुल आरिफ़ीन, सातवां है मसनवी हिजु हवेली और आठवां है मसनवी गुलज़ार इरम, नौवां है मसनवी दर तहनीत ईद और 10वां है मसनवी दर वस्फ़ कश्फ़ जौहर, 11वां है मसनवी दर ख़ान नेमत और 12वां मसनवी जो है मसनवी सेहरुल बयान, जो 1784 या 85 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा था। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि मसनवी सेहरुल बयान को जो है किसने मुरतब किया था? जी, तो याद रखिएगा रशीद हसन ख़ान ने जो है मसनवी सेहरुल बयान को 2002 ईस्वी में जो है मुरतब किया था। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि किसने मसनवी सेहरुल बयान के दीबाचे में इसम बा मुसम्मा मसनवी कहा है या लिखा है? जी, तो याद रखिएगा मीर शेर अली अफसोस ने। किसने? तो शेर अली अफसोस ने जो है मसनवी सेहरुल बयान के दीबाचे में इसम बा मुसम्मा मसनवी लिखा है। ठीक है, और ये भी बताएं कि मसनवी सेहरुल बयान जो है किस बहर में लिखी गई है? ये तो याद रखिएगा बहरे मुतक़ारिब में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30 है, मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? 4, 6, 7 या फिर 8? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा 8। ठीक है, मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। मुसम्मन में जो है 8 मिसरे होते हैं। मसल्लत में कितने होते हैं? तो याद रखिएगा मसल्लत के हर बंद में 3 मिसरे होते हैं। मुरब्बा में कितने होते हैं? तो मुरब्बा के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, और मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? तो याद रखिएगा मुखम्मस के हर बंद में जो है 5 मिसरे होते हैं। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के हर बंद में जो है 6 मिसरे होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। मुखम्मस के जो है हर बंद में जो है 5 मिसरे होते हैं और मुसद्दस के हर बंद में जो है मुखम्मस के जो है हर बंद में जो है 5 मिसरे होते हैं और मुसद्दस के हर बंद में जो है 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस के हर बंद में जो है 6 मिसरे होते हैं और मुसब्बा के हर बंद में 7 मिसरे होते हैं। ठीक है, और मुतस्सा के जो है हर बंद में 9 मिसरे होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा मुअश्शर के हर बंद में जो है 10 मिसरे होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31 है, हमारे अदब को कौमी आज़ादी की तहरीक की तर्जुमानी करनी चाहिए, उसे साम्राज्यों और जुल्म करने वाले अमीरों की मुखालिफत करना चाहिए, उसे मज़दूरों और किसानों और तमाम मज़लूम इंसान की तरफदारी और हिमायत करना चाहिए। इसमें आवाम के दुख सुख उनकी बेहतरीन ख्वाहिशों और तमन्नाओं का इजहार इस तरह करना चाहिए जिससे उनकी इनकलाबी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और वह मुत्तहिदा व मुनज़्ज़म होकर अपनी जद्दोजहद को कामयाब बना सकें। तरक्की पसंद अदीबों के जलसे में यह बातें किसने अपनी तकरीर में कही थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, सवाल नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी ने जो है तरक्की पसंद अदीबों के जलसे में ये बातें कही थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 32 है, रुबाई के दीगर 2 नाम क्या हैं?
دو بیتی اور ترانہ، دو بیتی اور قطع اور چہار بیت، یا پھر چہار بیت اور مسمن؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دو بیتی اور ترانہ۔ یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ۔ رباعی کے دو دیگر نام کا جو ہے دو بیتی اور ترانہ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 33 ہے، درج ذیل ابیات کس مثنوی سے لیے گئے ہیں؟ پھر نہ جو وطن کا مدعا ہے، اب صفحے پہ یوں قلم پھرا ہے، کہنے لگی وہ مراد پانے، بولا وہ جو یہاں سے ہو رہائی۔ جی سیر البیان، گلزار نسیم، قطب مشتری، یا پھر پھول بن؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی کہ گلزار نسیم۔ ٹھیک ہے، گلزار نسیم جو ہے دیا شنکر نسیم نے کب لکھا تھا؟ تو یاد رکھے گا 1839 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کب شائع ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1844 عیسوی میں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 34 ہے، محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر انجمن پنجاب کے کس جلسے میں پیش کی تھی؟ 19 اپریل 1874، 30 مئی 1874، 30 جون یا 1874، یا پھر 13 اگست 1874؟ جی تو سوال نمبر 34 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اے۔ ٹھیک ہے، 19 اپریل 1874۔ ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر انجمن پنجاب کے جو ہے جلسے میں 19 اپریل 1874 عیسوی میں پیش کی تھی۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 35 ہے، نظم آدمی نامہ کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ مربع، مسدس، مخمس، یا پھر مصبع؟ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مخمس۔ ٹھیک ہے، ان کا نظم ہے تو یاد رکھیے گا نظیر اکبر آبادی کا داخل نصاب نظم ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم شعاع امید کو شاعر نے کتنے ذیلی حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 2، 3، 4، یا پھر 5؟ جی تو یاد رکھیے گا 3۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے جو ہے نظم شعاع امید کو 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ جو ہے سوال آ چکا ہے، تو اسے یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مابعد جدیدیت سرے سے لکھ دینے، فارمولے وضع کرنے، یا تخلیق کار کے لیے ہدایت نامے جاری کرنے کا فلسفہ ہے ہی نہیں، یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نرنگ، وہاب اشرفی، یا پھر قمر رئیس؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 37 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ۔ ٹھیک ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1931 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بلوچستان میں، اور وفات کب ہوئی ہے؟ تو 2022 عیسوی کو امریکہ میں۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 38 ہے، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجرت میں لذت طلب، عین و وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہ اشعار کس نظم سے ماخوذ ہیں؟ لالۂ سیرائی، ساقی نامہ، گریز، یا پھر نظم ذوق و شوق؟ یہ تو سوال نمبر 38 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ذوق و شوق۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 39 ہے، ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر، نغمہ جا سریر۔ مندرجہ بالا شعر کا تعلق قصیدے کے کس جز سے ہے؟ گریز، تشبیب، مدح، یا پھر حسن طلب؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی تشبیب۔ ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 40 ہے، حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1935، 1936، 1938، یا پھر 1939؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا 1939۔ ٹھیک ہے، سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر جو ہے پاکستان میں جو ہے حلقہ ارباب ذوق کا جو ہے قیام عمل میں آیا تھا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 41 ہے، دو غزلہ کسے کہتے ہیں؟ مختلف وزن اور مختلف ردیف میں کہی گئی دو غزلیں، یا 3 اشعار کی دو مختلف الوزن غزلیں، یا پھر ایسی غزل جس کے اشعار تعداد کے لحاظ سے جفت ہوں، یعنی 2 سے تقسیم ہو جائے، اور ڈی میں ہے ایسی غزل جسے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی زمین اور اسی ردیف و قافیہ میں نئے مطلع کے ساتھ مزید اشعار کیے ہوں۔
جی تو یاد رکھیے گا، دو غزلہ کسے کہتے ہیں؟ دو غزلہ جو ہے ایسی غزل جسے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی زمین اور اسی ردیف و قافیہ میں نئے مطلع کے ساتھ جو ہے مزید اشعار کیے ہوں. ٹھیک ہے، ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 41 کا جو ہے چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 42 ہے، ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کب اور کس شہر میں منعقد ہوئی تھی؟ دسمبر 1938 کلکتہ، مارچ 1938 الہ آباد، اگست 1938 الہ آباد، مئی 1942 دہلی. جی تو سوال نمبر 42 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دسمبر 1938 کلکتہ. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے مینیفیسٹو پر کتنے ادیبوں نے دستخط کیے تھے؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا 6. ٹھیک ہے، موسٹ امپورٹنٹ یہ سوال ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ ہندوستانی لسانیات، زبان اور علم زبان، اردو لسانیات، یا پھر مقدمہ تاریخ زبان اردو؟ جی تو سوال نمبر 44 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اردو لسانیات. اردو لسانیات جو ہے شوکت سبزواری کی اہم تخلیق ہے. ٹھیک ہے، تو ہندوستانی لسانیات کس کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ہندوستانی لسانیات جو ہے محی الدین قادری حضور کا. ٹھیک ہے، زبان اور علم زبان کس کا ہے؟ تو عبد القادر سروری کا ہے. ٹھیک ہے، اور مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کا ہے؟ تو مسعود حسن خان کی ہے. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. غزل کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام سے متعلق ذیل میں کون سی بات درست ہے؟ ردیف و قافیہ، مطلع اور مقطع، بیت الغزل اور مقطع اور مطلع. جی تو سوال نمبر 45 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، مطلع اور مقطع. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 46 ہے، درج ذیل میں سے غالب کا شعر کون سا ہے؟ اے میں ہے ہم نے دیکھا ہی تھا اس کو ابھی دنیا کے بغیر، لیجئے بیچ میں پھر دیدے تر آ گئے ہیں. بی میں ہے مستی عیش دو عالم کی نہیں پرواہ مجھے، دیکھنے والا ہوں میں اس نرگس مخمور کا. سی میں ہے کیا سناتے ہو کہ ہے ہجر میں جینا مشکل، تم سے بے رحم پہ مرنے سے تو آساں ہوگا. ڈی میں ہے فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں. جی تو سوال نمبر 46 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی. ٹھیک ہے، فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں. ٹھیک ہے، غالب کا یہ مکمل شعر ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 47 ہے، کس علم میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں؟ فونیات، مارفونیمیات، یا مارفیمیات، یا پھر فونیمیات؟ جی تو سوال نمبر 47 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا فونیمیات. ٹھیک ہے، فونیمیات میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والے اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں. فونیمیات میں کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 48 ہے، دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے. اس شعر میں کون سی خصوصیت ہے؟ تشبیہ اور استعارہ، تشبیہ اور استفہامیہ انداز، حسن تعطیل، یا پھر طباق ایجابی؟ جی تو سوال نمبر 48 کا صحیح جواب ہو جائے گا تشبیہ اور استفہامیہ انداز. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کلیات میر پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ دہلی 1810، کلکتہ 1811، لکھنؤ 1814، بنارس 1825. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا کلکتہ 1811. ٹھیک ہے، کلیات میر پہلی بار 1811 عیسوی میں کلکتہ سے شائع ہوئی ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے. اے میں ہے برج بھاشا ادبی لباس میں سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں جلوہ گر ہوتی ہے. بی میں ہے برج بھاشا ادبی لباس میں سب سے پہلے 17ویں صدی عیسوی میں جلوہ گر ہوتی ہے.
सी में है ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 15वीं सदी ईस्वी में जलवागर होती है, और डी में है सबसे पहले 18वीं सदी ईस्वी में जो है जलवागर होती है ब्रिज भाषा अदबी लिबास में। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है, ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी ईस्वी में जो है जलवागर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिज भाषा जो है अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी ईस्वी में जलवागर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ़ है? सुनीति कुमार चटर्जी, मसूद हसन ख़ान, गारसा दत्तासी या फिर मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ूर? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा गारसा दत्तासी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी के तख्लीकार कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा गारसा दत्तासी। चलिए, लिसानियात से मुताल्लिक़ कुछ अहम किताबें हैं और मैं उनका नाम लूँगा और आपने उसके तख्लीकार का नाम बताना है। चलिए, ठीक है। हिंदुस्तानी लिसानियात ये किसकी तख्लीक़ है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, फटाफट बताइए। जी, तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी लिसानियात मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ूर की अहम तसनीफ़ है। ठीक है, और ये कब शाये हुई है? तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में। चलिए, उर्दू लिसानियात किसकी तख्लीक़ है? तो याद रखिएगा शौकत सब्ज़वारी की। ठीक है, चलिए ये बताइए कि आम लिसानियात किसकी तख्लीक़ है? जी, तो याद रखिएगा आम लिसानियात ज्ञान चंद जैन की है। ठीक है, आम लिसानियात। चलिए ये बताइए कि लिसानी मुताले किसकी तख्लीक़ है? जी दोस्तों, तो याद रखिएगा लिसानी मुताले और आम लिसानियात ये दोनों जो है लिसानियात से मुताल्लिक़ किताबें हैं, और ये किनकी हैं? तो ज्ञान चंद जैन की हैं। चलिए ये बताइए कि उर्दू ज़बान और लिसानियात किसकी तख्लीक़ है? ठीक है, उर्दू लिसानियात तो शौकत सब्ज़वारी का है, और आपने अभी बताना है कि उर्दू ज़बान और लिसानियात ये किसकी किताब है? जी, तो ये किताब जो है गोपी चंद नारंग की है। ठीक है, गोपी चंद नारंग की उर्दू ज़बान और लिसानियात गोपी चंद नारंग की अहम तख्लीक़ है। और मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू तो सभी को मालूम ही होगा। ठीक है, 1948 ईस्वी में जो है शाये हुई है कि इनकी है, तो मसूद हसन ख़ान साहब की। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ। दरियाए लताफ़त की खूबी क्या है? इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वायद उसूल बयान किए गए हैं, इसमें पहली बार उर्दू अदब की तारीख़ बयान किए गए हैं, इसमें पहली बार शेरियत को मौज़ूए बहस बनाया गया है, इसमें पहली बार दस्तान गोई पर बहस की गई है। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें पहली बार ज़बान और क़वायद के उसूल बयान किए गए हैं। ठीक है, चलिए, और आप मुझे बताइए कि दरियाए लताफ़त जो है ये किसकी किताब है? जी, याद रखिएगा ये मशहूर किताब जो है इंशाउल्लाह ख़ान इंशा की है। ठीक है, और इन्होंने दरियाए लताफ़त को किस सन में लिखी थी? तो याद रखिएगा 1808 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, इंशाउल्लाह ख़ान इंशा की पैदाइश वफ़ात क्या है? जी, तो याद रखिएगा 1752 ईस्वी में जो है इंशाअल्लाह ख़ान इंशा की पैदाइश है। ठीक है, मुर्शिदाबाद में, और वफ़ात जो है 1817 ईस्वी को लखनऊ में। ठीक है, चलिए, दरियाए लताफ़त की खूबी जो है उसके ये तो मालूम हो गया कि दरियाए लताफ़त की खूबी क्या है। जी, उर्दू ज़बान के क़वायद और उसूल इसमें बयान किए गए हैं। ठीक है, और आप मुझे ये बताइए कि इंशाअल्लाह ख़ान इंशा ने दरियाए लताफ़त को जो है किसकी फरमाइश पर लिखा था? जी, तो याद रखिएगा सआदत अली ख़ान की फरमाइश पर। ठीक है, और दरियाए लताफ़त कितने हिस्सों पर मुश्तमिल हैं? तो 2। ठीक है, और दरियाए लताफ़त जो है इसका जो है उर्दू में तर्जमा जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा पंडित बिरज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 53 है, यह कौल किस माहिर लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ व इर्तक़ा में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। मसूद हुसैन ख़ान, ज्ञानचंद जैन, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर महमूद शिरानी? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, ये कौल जो है सुनीति कुमार चटर्जी का है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 54 है, मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़ुमरा कौन सा है?
جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا بی، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانوی. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا کہ گریرسن نے مغربی ہندی میں جو ہے شامل 5 بولیوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا تھا. ٹھیک ہے. برج بھاشا، قنوجی، بندولی جو او کا لہجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور کھڑی بولی اور ہریانہ جو آ کا لہجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 55 ہے، فارسی زبان و ادب پر محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ آب حیات، سخندان فارس، دربار اکبری یا پھر قند پارسی. جی تو سوال نمبر 55 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سخندان فارس. ٹھیک ہے. فارسی زبان و ادب پر محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب کا نام جو ہے سخندان فارس ہے. ٹھیک ہے. سخندان فارس کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو یاد رکھیے گا 2 حصوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 56 ہے، منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ ہتک، توبہ ٹیک سنگھ، موزل یا پھر فندنے. جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی، فندنے. ٹھیک ہے. منٹو کے افسانہ فندنے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. سعادت حسن منٹو کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں. ٹھیک ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 57 ہے، تاریخ پیدائش کے لحاظ سے صحیح ترتیب کیا ہے؟ یہاں تاریخ پیدائش کے لحاظ سے صحیح ترتیب بتانا ہے. جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا یہ پہلا، کرشن چندر کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا نومبر 1914 عیسوی کو. ٹھیک ہے. اور وفات ان کی کب ہوئی ہے؟ تو 1977 عیسوی کو ممبئی میں. خواجہ احمد عباس کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا جون 1914 عیسوی کو. ٹھیک ہے. کہاں ہوئی ہے؟ تو پانی پت میں. اور وفات ان کی کب ہوئی ہے؟ تو 1987 عیسوی کو ممبئی میں. راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ستمبر 1915 عیسوی کو جو ہے لاہور میں ہوئی ہے. اور وفات راجندر سنگھ بیدی کی 1984 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عصمت چغتائی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بدایوں میں. اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان سبھی کی وفات جو ہے ممبئی میں ہے، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا. کرشن چندر کی پیدائش جو ہے نومبر 1914. ٹھیک ہے. اور خواجہ احمد عباس کی پیدائش جون 1914. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ستمبر 1915 اور عصمت چغتائی کی پیدائش اگست 1915. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ پہلے درویش کا، دوسرے درویش کا، تیسرے درویش کا یا چوتھے درویش کا؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا درویش. ٹھیک ہے. باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ جو ہے وہ تیسرے درویش کا ہے. ٹھیک ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 59 ہے، قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا ہے؟ آگ کا دریا، چاندنی بیگم، میرے بھی صنم خانے یا پھر کار جہاں دراز ہے؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا کار جہاں دراز ہے. ٹھیک ہے. قرۃ العین حیدر کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1927 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے اور وفات 2007 عیسوی کو جو ہے نوئیڈا میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. قرۃ العین حیدر کا یہ سوانح ناول ہے کار جہاں
दराज। ठीक है, इस नावल में उन्होंने मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम बनाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 60 है, आतिश के दर्ज झेल मिसरा का सही मिसरा अवला क्या है? हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा। ये मिसरा अवला है, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, आतिश के पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो आतिश की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा, आतिश की पैदाइश जो है 1778 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है और वफ़ात 1847 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। ठीक है, आतिश के शागिर्द जो हैं गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ दयाशंकर नसीम है। चलिए, रक़ात गालिब क्या है? फ़ारसी में कहे गए ख़ुतूत का मजमुआ, उर्दू में लिखे हुए ख़ुतूत का मजमुआ, पेंशन के मसले पर लिखे हुए ख़ुतूत का मजमुआ, या दिल्ली के बर्बादी पर लिखे हुए ख़ुतूत का मजमुआ। जी, तो सवाल नंबर 61 का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है, फ़ारसी में कहे गए ख़ुतूत का मजमुआ। ठीक है, रक़ात गालिब जो है ये फ़ारसी में कहे गए गालिब का ख़ुतूत का मजमुआ है। चलिए आप मुझे बताएं कि रक़ात गालिब में कितने ख़त शामिल हैं? जी, तो याद रखिएगा 15। ठीक है, और ये फ़ारसी में कहे गए ख़ुतूत का मजमुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 62 है, दरियाए लताफ़त एक सतब के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है? 6, 7, 8 या फिर 9? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 63 है, किस शायर ने मीर अनीस के लिए हज़ीं के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? नासिख, आतिश, मीर ज़मीर या फिर मीर हसन? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला, नासिख। ठीक है, अनीस पहले जो है हज़ी तखल्लुस करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, अनीस जो है पहले हज़ी तखल्लुस करते थे, लेकिन नासिख के कहने पर 1816 ईस्वी में जो है इन्होंने तखल्लुस बदल कर अनीस इख्तियार कर लिया। अनीस की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनकी पैदाइश जो है 1802 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है, और इनकी वफ़ात कब हुई है? तो याद रखिएगा 1874 ईस्वी को लखनऊ में। ठीक है, इनका असल नाम क्या था? तो मीर बब्बर अली, और तखल्लुस ये क्या करते थे? तो अनीस। ठीक है, और इनके वालिद का नाम क्या है? तो इनके वालिद का नाम याद रखिएगा मीर मुस्तहसन खलीक, मीर मुस्तहसन खलीक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 64 है, प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में कितनी कहानियां हैं? 12, 15, 17 या फिर 13? जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा 13। मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ वारदात है जो हमारे दाखिल नसाब है। ठीक है, इसमें कुल 13 अफसाने शामिल हैं। शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, गुल्ली डंडा, सवांग, इंसाफ की पुलिस, गम नदारी, बज़बखर, मुफ्त करामदाश्तन और कातिल की माँ। ठीक है, चलिए आप बताइए कि बदनसीब की माँ और नई बीवी ये दोनों अफसाने कितने हिस्सों पर मुश्तमिल हैं? ठीक है, तो याद रखिए मैंने बताया था बदनी यानी 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, बदनी यानी बदनसीब की माँ और नई बीवी ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। चलिए ठीक है, अब बताइए कि मासूम बच्चा, रोशनी और इंसाफ की पुलिस कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? मारो इंसाफ, मारो इंसाफ, जिन्होंने मेरा पिछला क्लास देखा होगा उन्हें मालूम होगा, ये ट्रिक मैंने बताया था, मारो इंसाफ। ठीक है, तो मारो इंसाफ यानी मासूम बच्चा, रोशनी और इंसाफ ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तीनों अफसाने 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, चलिए अब बताइए कि सवांग कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जी, तो याद रखिएगा सवांग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जी सॉरी, चलिए ये बताइए कि मालकिन जो है ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? मालकिन, जी तो याद रखिएगा मालकिन जो है 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब बताइए कि कातिल की माँ जो है ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? कातिल की माँ, जी तो कातिल की माँ जो है 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? लंबी लड़की, मिथन, सपनों के देश में या फिर भोला? जी तो याद रखिएगा, सपनों के देश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सपनों के देश में ये किनका अफसाना है? तो याद रखिएगा अख्तर अरेनवी की। ठीक है, सपनों के देश में अख्तर अरेनवी की तख्लीक है। ठीक है, चलिए और ये बताइए कि शामिल नफसाफ राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसानी मजमुआ शामिल है? जी तो याद रखिएगा अपने दुख मुझे दे दो। ठीक है, इसमें जो है 9 अफसाने शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है, उमराव जान अदा किरदार फैज़ अली का मनसब या पेशा क्या है? ग़ुलाम, मुंशी, डाकू या फिर नवाब? जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डाकू। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बताइए कि नावल उमराव जान अदा जो है ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जी दोस्तों तो याद रखिएगा 25। ठीक है, और इसकी सनद इरशाद क्या है? इस साल तसनीफ़ इसकी क्या है? जी तो ये जो है नावल जो है 1899 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, मिर्ज़ा रसूआ ने 1899 ईस्वी में लिखी थी। मिर्ज़ा रसूआ की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें दोस्तों तो इनकी पैदाइश जो है 1858 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। ठीक है, और वफ़ात जो है 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 67 है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी साथियों तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, फिरदौसी बरी, मैदान अमल, लंदन की एक रात और दारा शिकोह। ठीक है, फिरदौसी बरी किन का नावल है? तो अब्दुल हलीम शर्र का नावल है। ठीक है, 1899 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा था और जो है इसमें टोटल 9 अबवाब हैं। ठीक है, फिरदौसी बरी जो है 1899 ईस्वी। ठीक है, टोटल इसमें कितने अबवाब हैं? तो 9 अबवाब हैं। चलिए और ये बताइए कि फिरदौसी बरी का सबसे छोटा बाब कौन सा है? जी पहला है। ठीक है, सबसे छोटा बाब जो है फिरदौसी बरी का पहला है, और सबसे बड़ा बाब कौन सा है? तो याद रखिएगा 8वां। ठीक है, अब्दुल हलीम शर्र की पैदाइश के बारे में बात करें तो याद रखिएगा इनकी पैदाइश जो है 1860 ईस्वी को हुई है। ठीक है, और वफ़ात 1926 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है मैदान अमल। तो मैदान अमल किसका नावल है? आप लोगों को मालूम ही होगा। जी मैदान अमल जो है ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है, जिसे इन्होंने हिंदी में जो है करम भूमि के नाम से जो है शाये किया है मैदान अमल को। ठीक है, और ये इसकी सने इशाह जो है 1932 ईस्वी है। ठीक है, लंदन की एक रात, ये सब आप लोगों को मालूम होगा। लंदन की एक रात जो है किनका नावल है? जी जो है सज्जाद ज़हीर का है, और ये 1939 ईस्वी में शाये हुई है। दारा शिकोह किनका नावल है? तो दारा शिकोह जो है ये काज़ी अब्दुल सत्तार का नावल है, और यह नावल जो है 1967 ईस्वी में जो है 1967 में जो है ये नावल जो है शाये हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, सज्जाद ज़हीर की सने पैदाइश क्या है? तो याद रखिएगा 1899। ठीक है, एक सेकंड 1899 कैसे होगा भाई? जी ठीक है, 1899 और 1973 ईस्वी में जो है इनकी कज़ाकिस्तान में इंतकाल हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये किसने कहा था कि यहाँ कबीर के अखलाक व खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है? मजनू, एहतशाम, न्यास या फिर आल अहमद सुरूर? ये तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा न्यास फतेहपुरी। ठीक है, न्यास फतेहपुरी ने जो है नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये कहा था कि यहाँ कबीर के अखलाक व खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है। न्यास फतेहपुरी किताब का नाम याद रखिएगा इंतकादियात। ठीक है, ये बहुत ही अहम किताब है। और जी तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश वफ़ात क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1740 ईस्वी में नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश है। कहाँ है? तो दिल्ली में, और वफ़ात जो है 1830 ईस्वी को हुई है। ठीक है,
چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 69 ہے، کس کا شمار ایہام گو شعرا میں نہیں ہے؟ آبرو، ناجی، مضمون یا پھر فائز؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا فائز، ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فائز کا شمار جو ہے ایہام گو شعرا میں نہیں کیا جاتا ہے، آبرو کا کیا جاتا ہے، ناجی اور مضمون کا کیا جاتا ہے، فائز کا نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فائز کا اصل نام کیا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا نواب صدر الدین محمد خان، اور یہ تخلص فائز کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فائز کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایہام گو شعرا میں جو ہے آرزو، آبرو، شاکر ناجی، یک رنگ اور مضمون کا شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آبرو، ناجی، مضمون، ٹھیک ہے، ان سب کا جو ہے ایہام گو شعرا میں کیا جاتا ہے۔ اور ایہام گو شعرا میں سب سے اہم نام کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا شاہ مبارک آبرو کا، ٹھیک ہے۔ ایہام گو شعرا میں سب سے اہم نام جو ہے شاہ مبارک آبرو کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف کس نے آواز بلند کی تھی؟ جی تو یاد رکھیے گا مرزا مظہر جانے جانا نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ایہام گوئی کے خلاف مرزا مظہر جانے جانا نے آواز اٹھائی تھی، ٹھیک ہے۔ آبرو کی پیدائش کیا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا آبرو کی پیدائش 1683 عیسوی ہے گوالیار میں، اور وفات جو ہے 1733 عیسوی میں ہوئی ہے، شروع میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاکر ناجی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہاں مختصر سا شاکر ناجی کے بارے میں۔ جی شاکر ناجی کے بارے میں ان کے بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے دوستو یاد رکھیے گا 1744 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1690 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی شیخ شرف الدین ان کا جو ہے مضمون ان کا اصل نام ہے، اور شاعر بیدانہ کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا شاعر بیدانہ کے نام سے جو ہے یہ مضمون صاحب جو ہے جانے جاتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 70 ہے ہمارا، رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا؟ حضرت موہانی، فراق گورکھپوری، فانی بدایونی یا پھر اصغر گونڈوی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا فانی بدایونی، ٹھیک ہے۔ چلیے فانی بدایونی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی کو جو ہے بدایوں میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وفات جو ہے کب ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھے گا 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لغت میں درج ذیل شعرا کے تخلص کی ترتیب کیا ہوگی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا بی اصغر، فانی، مومن، میر۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سی کتاب آل احمد سرور کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ لفظ و معنی، تلاش و توازن، مسرت سے بصیرت تک، یا پھر مضامین نو؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مسرت سے بصیرت تک، ٹھیک ہے۔ لفظ و معنی کن کا ہے؟ تو شمشید الرحمن فاروقی کا، مضامین نو خلیل الرحمن اعظمی کا، اور تلاش و توازن جو ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 73 ہے، علم معنیات کو لسانیات میں پہلی بار کس نے علیحدہ شق کے طور پر پیش کیا ہے؟ بریل، لیسنگ، ڈی سورس یا پھر پروفیسر ایلن؟ جی تو سوال نمبر 73 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا لیسنگ، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 74 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ فسانہ آزاد منشی پریم چند کی تصنیف ہے، اداس نسل کے مصنف شوکت صدیقی ہیں، ناول بستی انتظار حسین کی تصنیف ہے، افسانی مجموعہ بابا لوگ کے مصنف غیاث احمد گدی کے ہیں۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے، سی اور ڈی اس کا درست آنسر ہے۔ ناول بستی انتظار حسین کی ناول ہے، تصنیف ہے، افسانہ مجموعہ بابا لوگ کے مصنف غیاث احمد گدی ہیں۔ فسانہ آزاد یہ منشی پریم چند کی تصنیف نہیں ہے، فسانہ آزاد بلکہ کس کی ہے؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرشار کی، ٹھیک ہے، ناول ہے، بہت ہی ضخیم ناول ہے یہ فسانہ آزاد جو ہمارے داخل نصاب ہے۔
اداس نسل جو ہے عبداللہ حسین کا ناول ہے، تو اس اعتبار سے اے بی غلط ہوگا، سی ڈی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے، دونوں غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ کیا ہے دوستو؟ امداد امام اثر اردو کے اہم نقاد ہیں، اور دلیل ہے کیونکہ انہوں نے تنقیدی کتاب کاشف الحقائق لکھی۔ اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اے، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ امداد امام اثر اردو کے اہم نقاد ہیں کیونکہ انہوں نے تنقیدی کتاب کاشف الحقائق لکھی۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے صبرس اور خطب مشتری ملا وجی کی تصنیف ہے، بی میں ہے رانی کیت کی کہانی کا اسلوب عربی و فارسی آمیز ہے، سی میں ہے فسن عجب دہلی میں لکھی گئی، اور ڈی میں امیر امن دہلی میں پیدا ہوئے۔ جی تو سوال نمبر 76 کا صحیح جواب ہو جائے تیسرا، یعنی اے اور ڈی۔ صبرس اور خطب مشتری ملا وجہی کی تصانیف ہیں، بالکل۔ امیر امن دہلی میں پیدا ہوئے، بالکل۔ بی میں ہے رانی کیتکی کی کہانی اسلوب عربی اور فارسی ہے، جی بالکل نہیں، ہندی ہے۔ فسن عجب دہلی میں نہیں، لکھنؤ میں لکھی گئی ہے، تو اس اعتبار سے بی سی غلط، اے اور ڈی اس کا کریکٹ آنسر۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 77 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو تو سوال نمبر 77 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، ایک سیکنڈ پہلے آپشن تو دے دوں آپ لوگوں کو۔ چلیے آپشن یہاں ہے اور پھر اس کا آنسر دیجیے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو دوسرا، یعنی بی اور ڈی، میر ضمیر، میر خلیق، مرزا فصیح، جوش، جمیل مظہری اور وحید اختر، ٹھیک ہے، یہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ جو ہے قدیم دور کے جو ہے مرثیہ نگار ہو سکتے ہیں، اور ڈی میں جو ہے یہ جدید دور کے مرثیہ نگار ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے یہ میرے خیال سے آنسر ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 78 ہے، دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کس کی کوششوں سے قائم ہوئی؟ کرنل ہالرائٹ، لارڈ ولزلی، ڈاکٹر اسپرنگر یا پھر مسٹر فیاکوس بطروس؟ جی تو سوال نمبر 78 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مسٹر فیاکوس بطروس، ٹھیک ہے۔ مسٹر فیاکوس بطروس نے دہلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے قیام جو ہے 1843 عیسوی میں کی تھی۔ کب کی تھی؟ تو یاد رکھے گا، مسٹر فیاکوس بطروس نے دہلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام 1843 عیسوی میں کی تھی۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 79 ہے، شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 79 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے۔ جوش ملیح آبادی کی جنگل کے شہزادی، یہ نظم ہے داخل نصاب، اسماعیل میرٹھی کا داخل نصاب آثار سلف۔ میرا جی کی باز گوئی نہیں ہے، بازیابی نہیں ہے، بلکہ میرا جی کی جو ہے سمندر کا بلاوا ہے، ٹھیک ہے۔ شفیق فاطمہ شعرا کا ہے بازیابی، ٹھیک ہے، اور سمندر کا بلاوا جو ہے یہ میرا جی کے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرا جی سمندر کا بلاوا ہو جائے گا اور شفیق فاطمہ شعرا کا بازیابی ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، یہاں بتانا ہے درست زمرہ کون سا ہے۔ جی تو سوال نمبر 80 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو تیسرا، یعنی بی اور ڈی۔ روشنی کی رفتار یہ کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے قرۃ العین ندر کا۔ بابا لوگ غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ الہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تماشا گھر اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مجموعوں کا زمرہ ہے بی والا۔ اور ڈی میں ہے ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ناول ہے داخل نصاب۔ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے داخل نصاب۔ خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کا ناول ہے داخل نصاب ہے۔ اور آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب ناول ہے۔ تو ڈی والا جو زمرہ ہے وہ ناولوں کا ہے اور بی والا جو زمرہ ہے وہ افسانوی مجموعوں کا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
किस बड़े शायर ने कोई मसनवी नहीं लिखी, सौदा दर्द मुसैफ़ी या फिर मीर तकी मीर। जी, तो सवाल नंबर 81 का सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ख्वाजा मीर दर्द को जो है तसव्वुफ़ को शायर कहा जाता है, याद रखिएगा। इनकी पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो मीर तकी मीर से 1 साल पहले इनकी पैदाइश है, यानी कि 1721 ईस्वी को फैज़ाबाद में, सॉरी दिल्ली में, ठीक है। ये दिल्ली से बाहर नहीं गए थे, याद रखिएगा। और वफ़ात जो है 1785 ईस्वी को हुई है दिल्ली में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 82 है, मजनू गोरखपुरी ने ज़ोहरे इश्क के मुसन्निफ़ को किस यूरोपी शायर का हम पाया करार दिया है, दांते, चौसर, स्प्रिंगर, स्पिनर या फिर गोएटे। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा गोएटे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़ोहरे इश्क किसकी मसनवी है, तो याद रखिएगा मिर्ज़ा शौक़ की, ठीक है। मिर्ज़ा शौक़ साहब की जो है ये मसनवी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 83 है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। मज़कूरा बाला शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है, मुरातुन नज़ीर, तजनीस, हुस्न तालील या फिर लफ़ो नश्र। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मुरातुन नज़ीर, ठीक है। चलिए आप मुझे बताएं कि ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, ये शेर किन का है। जी, तो याद रखिएगा ये मीर तकी मीर का है शेर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्तसर सा मुरातुन नज़ीर के बारे में। मुरातुन नज़ीर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब शेर में ऐसे अल्फाज आएँ जो आपस में मुनासबत रखते हों, मिलता जुलता हो एक दूसरे से, तो उसे जो है मुरातुन नज़ीर कहा जाता है। चलिए, और ये बताइए कि मुरातुन नज़ीर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ज़ीला जगत, ठीक है। ज़ीला जगत के नाम से जो है जाना जाता है मुरातुन नज़ीर को। तजनीस किसे कहते हैं, तो तजनीस उसे कहते हैं जो दो अल्फाज तलफ़ुज़ में एक हों लेकिन मानी में अलग हो, ठीक है। और हुस्न तालील किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा तालील के लफ्ज़ी मानी है वजह बयान करना, ठीक है, ठीक है। और लफ़ो नश्र तो आप लोगों को मालूम ही होगा, जो है लफ़ो नश्र के लफ्ज़ी माने लपेटने और फैलाने के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 84 है, चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। इस शेर में किस सनात को बरवेकार लाया गया है। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ये, यानी तजनीसे ताम। तजनीसे ताम का मतलब क्या होता है, तभी अभी मैंने बताया है, शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना जो हर तरह से मुशाबा हों, मिलता जुलता हों, लेकिन मानी उनका अलग होना चाहिए, ठीक है। तजनीसे ताम उसे कहते हैं जिस शेर में लफ्ज़ वो, जैसे तजनीसे ताम क्या होता है, जो एक हर तरह से मिलता जुलता होता है मगर वो मानी में जो है मुख्तलिफ होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 85 है, ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक्साए मशरिक का निशापुर था। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल हलीम शरर ने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक्साए मशरिक का निशापुर था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 86 है, शुद्धी तहरीक के ख़िलाफ़ किसने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था, अबुल कलाम आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन नज़ामी या फिर पतरस बुखारी। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सी वाला, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी। ख्वाजा हसन नज़ामी ने जो है शुद्धी तहरीक के ख़िलाफ़ जो है शदीद रद्द अमल का इजहार किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर 87 है, चार दरवेशों का तज़करा किसकी तसनीफ़ का नाम है? इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा हसन नज़ामी या फिर मुंशी प्रेम चंद साहब। जी तो याद रखिएगा ख्वाजा हसन नज़ामी। ठीक है, चार दरवेशों का तज़करा ये ख्वाजा हसन नज़ामी की तख्लीक़ है। ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1879 ईस्वी को और वफ़ात 1955 ईस्वी को। ठीक है, और इनके जो है इंशाइयों के दो मजमूए हैं, काना बाती और सी पारा ए दिल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 88 है, सरबरा और हदीस दिगरा झेल की किस किताब में शामिल है? सुखन मुख्तसर, सिपारा दिल, सोज़े नातमाम या फिर अफसाना अफसूं। जी साथियों, तो सवाल नंबर 88 का हमारा सही जवाब हो जाएगा सिपारा दिल। ठीक है, सुखन मुख्तसर किसका शेरी मजमुआ है? तो याद रखिएगा मुईन अहसन जज़बी का। ठीक है, सुखन मुख्तसर जो है मुईन अहसन जज़बी का शेरी मजमुआ है। सोज़े नातमाम किनका मजमुआ कलाम है? तो याद रखिएगा सोज़े नातमाम जो है आशिक हुसैन बटालवी का जो है मुख्तसर अफसानों का एक दिल आवेज़ मजमुआ है। ठीक है, और अफसाना अफसू किनका है? तो याद रखिएगा ये बशीर अहमद ताहिर का मुख्तसर अफसानों का मजमुआ है। अफसाना अफसू बशीर अहमद ज़ाहिर का मुख्तसर अफसानों का मजमुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 89 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में किसका क़याम रहा? गिरजा कुमार माथुर, नूरुद्दीन सैयद, हाफिज़ अली बहादुर या फिर ख्वाजा अफंदी। जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हाफिज़ अली बहादुर। ठीक है, याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में जो है और भी जो है नाम थे जो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, सैयद महमूद आसिफ अली और फ़िरोज़ वगैरह का नाम आता है। ठीक है, इनके साथ जो है जेल में रहे थे। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? जी तो याद रखिएगा मोहिउद्दीन। ठीक है, मोहिउद्दीन जो है अहमद था इनका असल नाम, और तारीख़ी नाम जो है क्या था? तो फ़िरोज़ था। ठीक है, फ़िरोज़ बख्त, और लक़ब इनका जो है अबुल कलाम और तखल्लुस आज़ाद। इनकी पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1888 ईस्वी को जो है मक्का मुअज़्ज़मा में हुई है, और वफ़ात 1958 ईस्वी को जो है दिल्ली में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 90 है, किस अंग्रेज़ी अखबार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सियासी ख़यालात से अंग्रेज़ों को बाखबर किया था? स्टेट्समैन, एक्सपेक्टेटर, पानीर या फिर कॉमरेड। जी तो सवाल नंबर 90 का हमारा सही जवाब हो जाएगा पानीर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल हिलाल हमेशा हमेशा के लिए कब निकलना बंद हो गया था? 1927, 1930, 1900 या फिर 1920। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा 1927। अल हिलाल जो है हमेशा हमेशा के लिए ये 1927 ईस्वी में निकलना बंद हो गया था। ठीक है, और अल हिलाल का पहला शुमारा जो है कब शाये हुआ था? तो याद रखेगा 1912 ईस्वी को। कहाँ से शाये हुआ था दोस्तों? तो कलकत्ता से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में किसकी इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, जमालुद्दीन अफ़ग़ानी या फिर अल्लामा शिबली नोमानी। ये तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जमालुद्दीन अफ़ग़ानी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं जमालुद्दीन अफ़ग़ानी की इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्फाज के मामूली उलट फेर से कौन मज़ाह पैदा कर देता है? ख्वाजा हसन नज़ामी, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी या शौकत थानवी। जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 94 है, कृष्णचंद्र के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ज़िंदगी के मोड़ पर, तिलिस्म ख़याल, नज़ारे या फिर समंदर दूर है। जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तिलिस्म ख़याल। ठीक है, कृष्णचंद्र के पहले अफसानवी मजमूए का नाम जो है तिलिस्म ख़याल है, और ये कब शाये हुआ दोस्तों? तो
1939 ईस्वी में, ठीक है। और इनके पहले नावल का क्या नाम है, तो शिकस्त है, और शिकस्त 1943 ईस्वी में शाया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस्मत चुगताई की तसनीफ चोटी क्या है, रिपोर्टाज, आबिदी, अफसानों का मजमू या खाका। तो याद रखिएगा, इस्मत चुगताई की तसनीफ जो है चोटी जो है ये अफसानवी मजमुआ है, ठीक है, अफसानवी मजमुआ है। और ये कब शाया हुआ है, तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, और आप मुझे बताइए कि अफसानी मजमुआ छोटे में जो है कितने अफसाने शामिल हैं, तो याद रखिएगा 11 अफसाने, 3 खाके और 1 ड्रामा शामिल है। चलिए, चोटी का पेशी लफ्ज़ किसने लिखा है, ये शुरू में मैंने बताया था आपको जी। तो चोटी का पेशी लफ्ज़ जो है कृष्णचंद्र ने लिखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 96 है, बच्चों के नफ्सियात पर लिखे हुए बेदी के अफसाने का नाम क्या है, तुलादान, बेब्बल, घमंडी या फिर गरम कोट। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तुलादान, ठीक है। तुलादान राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है, और ये अफसाना है, ठीक है। और ये अफसानी मजमुआ दाना व दाम में शामिल है, ठीक है। तुलादान राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, और ये अफसाना जो है उनके अफसानी मजमुआ दाना व दाम में शामिल है, ठीक है। और राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसानी मजमुआ को, दाना व दाम को जो है अपने माँ के नाम जो है इंतसाब किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों के लिए लिखी गई किताब आओ ड्रामा करें, आओ ड्रामा करें किसकी है, जो ड्रामे के फ़न को समझने के लिए भी मुफीद और कारामद है। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 98 है, ये किसके लिए लिखा गया है कि वो मामूली और बज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और अशिया के बयान में गज़ब का मज़ाह पैदा कर देते हैं। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 99 है, किन की बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है, रशीद, पतरस, अज़ीम बेग चुगताई या फिर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 100 है, आबरू नाजी यकरंग के अलावा एक और मुआसिर शायर का नाम क्या है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, सोज़, मज़मून या फिर क़ाइम चांद पूरी। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मज़मून, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।